જય સ્વામિનારાયણ, જય ભારત, જય હિન્દ. તારીખ 15/12/2024 LM લાયન હોસ્પિટલમાં આપણે જે દર્દીઓ માટે જે હાથ પગને તકલીફ હોય અને એના આર્ટિફિશિયલ લિમ્સ બનાવી એનો કેમ્પ શ્રી સ્વામિનારાયણ વિલ્સન મંદિરના 50 વર્ષના સેલિબ્રેશન ઉપલક્ષમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરના હરિભક્તો અને ચેરિટી સાથે મળી અને આ કેમ્પનો સ્પોન્સર કર્યો છે. આજનો કેમ્પ જે છે એ માપ માટે દર્દીઓને રજીસ્ટર થવાનું અને તેનો માપ લઈ અને તારીખ 2/3/2025 આ દર્દીઓને પાછા આ જ જગ્યાએ કેમ્પ કરી અને એમના જે આર્ટિફિશિયલ લિમ્સને ફિટ કરશે. તો આ ટોટલ સ્પોન્સર મેક ચેન્જ અને શ્રી સ્વામિનારાયણ વિલ્સન મંદિર નારાયણ સેવાને સ્પોન્સર કરેલું છે અને આપ સૌ દાતાઓ આપ ડોનેશનો જે આપ્યું છે એ ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઇઝ વર્થ વાઇલ ઇટ. When you going to watch this video clip, you realize how the money has been spent and what the people are getting benefit. So once again, thank you very much, and we'll see you in a second camp on a 2nd of March 2025. ક્યાંથી આવ્યા તમે? વડાલીથી. હા, કોને લઈ આવ્યા છો? શું ભાઈ એને શું પ્રોબ્લેમ છે? કમરથી તકલીફ છે. હા પડી નહીં હોય. ઓ જન્મથી? જન્મથી. બરોબર. તો આપણે ડૉક્ટર કીધું સારવાર થઈ જશે? સારવાર થઈ ગઈ, ઓપરેશન થઈ જશે. બરોબર, સરસ સરસ. ઓકે, આપ ક્યાંથી પધારો? જુનાગઢ. જુનાગઢથી જરા આજ સવારે આવ્યા? ઓકે. અને આ તમે કેવી રીતે જાણ્યું કે અહીંયા કેમ્પ છે? છે ને આના સ્પોન્સર અને દાતા સ્વામિનારાયણ મંદિર વિલ્સન લંડનમાં છે મંદિર છે ને એ નારાયણ સેવાને સ્પોન્સર કરેલું છે. તો સરસ સારવાર થઈ જશે ડૉક્ટર કીધું ને? પેલું પેશન્ટ રજીસ્ટર થઈ જાય એના પછી ડૉક્ટર એના પગ કે હાથ જે કપાયેલા છે એને ચેક કરે કે એના કી પ્રમાણે શેપ છે. એના પછી એ પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનો તેને ઉપર મોલ્ડ લગાવે અને એ મોલ્ડને પ્રેશર કરી અને એ 10 મિનિટમાં એ હાર્ડ થઈ જાય પછી એની નેગેટિવ બની જાય અને શેપ બની જાય અને એના ઉપરથી એને ત્યાં आर्टिफिशियल लिम्स बनावશે. चाहे वो आर्टिफिशियल लिम्स की हो, हैंड्स की हो, चाहे ऑपरेशन की हो. ऑपरेशन में मैं आपको क्लियर कर दूं, या तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज होती हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, या बच्चा होने के 3 सेकंड तक अगर नहीं रोता है तो उसके माइंड में एक क्लॉट बनता है और हाथ पाँव में पेड़ा. और नारायण सेवा संस्थान सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का ऑपरेशन करते हैं. और मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी आप को बच्चा जाते हुए देखना, प्लीज कम है सर, इसका जो ऑपरेशन होना है निकालेंगे. हाँ बैठा दो. इसका टेंडन निकलेगा सर. इस पाँव को हमें सीधा करना है. ये तो डेड हो गया, इस पाँव को बैठा देंगे. लेकिन ऑपरेशन करने के लिए यहाँ से और यहाँ की टेंडन को पहले कट करेंगे. जब लूज हो जाएगी तो उन दोनों को हम लोग टाई कर देंगे. तो ये पाँव खींचेगा और ये सीधा होने के बाद में 45 डेज तक हम लोग इस पाँव को ऐसे ही प्लास्टर में रखेंगे. प्लास्टर में रखने के बाद में 45 डेज बाद ये पेशेंट्स हमारे पास अगेन आएंगे. इनका हम लोग प्लास्टर रिमूव करेंगे. तब तक इसका पाँव स्ट्रेट हो जाएगा. अब पाँव तो हमने स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इसमें पावर ट्रांसफर करना भी बहुत ज़रूरी है. फिर हम लोग इसको फिजियोथेरेपी भी देंगे ताकि कैलिपर्स के सपोर्ट से ये बच्चा आसानी से चलेगा. अगर कभी गिरता भी है तो हमारी जो टेंडेंट होती है छोटी वो ना गिरे. 18 ईयर्स तक वो कैलिपर्स से लगाना है. जब 18 ईयर्स के बाद में इनकी ग्रोथ रुक जाए तब हम उसको स्ट्रेट करने के लिए. और ये सर बहुत लाइट वेट होता है, कोई इशू नहीं है. इसको एकदम लाइट वेट होता है, आराम से बच्चा अपना वेट के साथ में इसे कैरी कर सकता है. तो ये एक सिंपल, मैंने आपको सिंपल वे बताया. प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कॉन्फिडेंस तो आता ही है. एक अगर हाथ अगर हो, आपकी मैरिज हो गई, अगर आप मैरिज करना चाहें तो बाबा हम यहाँ दूसरा लगा देंगे आपके. एक्चुअल में ये क्या है? फाइबर बाबा ये
डायबिटीज इतनी डायबिटीज है कि इतना मीठा माथा पर ना बरोबर एम्पुटेशन हो रहा है दिया कागज दिया था ऐसा हमारा रजिस्ट्रेशन वाला जगह जगह पे जाके रजिस्ट्रेशन ताकि इनको लाइन में ना लगना पड़े वही अभी आप ही આજના કેમ્પમાં માધાપર ભુજ રાજકોટથી યુપીથી પણ આ કેમ્પમાં દર્દીઓ આવેલા છે અને જુદા જુદા પોતપોતાના પગ હાથ ગુમાવેલા છે જ્યારે એને આપણે સ્ટોરી સાંભળી ત્યારે દુઃખ થાય કે કેટલી આ લોકોને તકલીફ છે. पाँव का प्रॉब्लम है अच्छा आपका कैसे हुआ एक्सीडेंट कब हुआ 2018 में और तब से आपने कोई पाँव नहीं लगवाया कहीं से भी नहीं लगवाया ये नारायण सेवा की जानकारी कैसे मिली वो उधर बोर्ड लगा हुआ था उसमें से मिली हम इसमें से फोन करके इसको बताया हाँ। इधर लेके आए अच्छा कहाँ से कितनी दूर से हुआ हम इधर के ही थे भुज के ही है ना हो जाएगा सर इनका भी हम लोग नाप ले लेंगे इनका हो जाएगा सर ये वाली चीज बता रही थी ये लूज हो जाती है इसको टाइट करके फिर आप इसका ये वैसे मैं इसको बेन मानता हूँ इसका पति है वो मंजूरी अच्छा उसका घर में भी बच्चा बच्चा भी कोई है नहीं कोई है ही नहीं इसका भगवान सही करे હમણાં માથા પર आपको पाँव वापस એમને लग શું जाएगा આ થયું ને એના પાછળ બધું વેચાઈ ગયું કાંઈ છે જ નહીં રહેવાનું નથી ને કાંઈ નથી कुछ नहीं है इसका दुनिया में देखा तो दुख बहुत था जब देखा अपना गम तो कुछ भी नहीं था जैसे देखो सब लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से की तरह पाऊँ आराम से चल के जाइए 2 मार्च को वापस हम आपको दे देंगे आराम This camp has been organized in association with Sri Swaminarayan Temple, Wilston, UK, Make a Change Foundation UK, and LNM Lawrence Hospital and Research Center, Bhuj. I thank all of them from the deep of the heart on behalf of entire Narayan Seva Sansthan family for organizing this camp and for this all the facilities that they have extended to us. Now I would like to invite Kurji Bhai Arjan Bhai Kerai to organize this camp. He has also attended our Mombasa camp. Thank you Rajesh Bhai and thank you. Please Rajesh Bhai. Then I will like to invite આવું એક સેકન્ડ their 58th Golden Jubilee anniversary. ફ્લાઇટમાં જવાનું ના આમ રાજસ્થાન ઉદયપુર નારાયણ સેવા ચાલે શુક્રિયા વેરી નાઇસ આઈ નો યુ આર ગેટિંગ લેટ બટ मैं वेट करूंगी and I will try my best July in UK. નો ન્યુ યોર્ક Yes, 100%. Yeah. टिकट करवाना. हम आप ले रहा है 2 તારીખે માર્ચની જે વસ્તુ લગાડશે કઈ કઈ વસ્તુ પરમિટ થાય ને એ અહીંયા બતાવ્યું છે હાથ છે આંગળી બતાવ છે ને તો પછી એને નવડાવવાનું હોય કપડે કરવાના હોય તો આમ એ બધે કરી શકે સમજાવીએ સાહેબ આપણે આ પગ છે પેલા ને લોખંડના હતા હલકા પેલા ભારે બહુ બનાવતા ને હલકા હલકા બનાવતા
श्री कुर्जीभाई देवराजभाई वेकरिया, ट्रस्टी श्री स्वामीनारायण टेम्पल यूके, विल्सन यूके, सम्मान करें। श्री अवनीश भाई वेकरिया, जॉइंट सेक्रेटरी श्री स्वामीनारायण टेम्पल विल्सन यूके, प्लीज कम टू द स्टेज एंड सम्मान करें। राजेश भाई हलाई, ट्रस्टी मेकर चेंज फाउंडेशन, प्लीज कम टू द स्टेज। विपिन दामिनी जी, प्लीज कम टू द स्टेज। आई वुड लाइक टू इनवाइट रामजी भाई, देवजी भाई। જેમ આપણા ગુરજીભાઈ કીધું કે કેવી રીતે આપણું મંદિર લેવાનું, કેવી રીતે આપણા ભુજ મંદિરના સંતોના નિજી હેઠળ આપણે મંદિર લેવાનું, ત્યાં એ હરિભક્તો બધા સેવા કરીને આપણે એવું શિખરબંધ મંદિર આપણે મળ્યું. તો જોત જોતામાં 50 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે એ નિમિત્તે એના ઉપલક્ષમાં આપણે ભવ્યથી ભવ્ય એક ઉત્સવ આપણે ત્યાં કરવાના છીએ અને સંતોના માર્ગદર્શનથી સહજાનંદ સહાયતે એ ઉત્સવનું નામ રાખેલું છે. એને એ નામ ઉપરથી જ આપણે ખ્યાલ આવી જાય કે જે આજે અહીંયા જે કાર્ય થાય છે સેવાનો, તો આપણા સંતો પણ આપણે એ જ શીખાડે કે સેવા એ પરમ ધર્મ છે. આપણા સંતો ત્યાં આવીને દર વર્ષે અમારા યુવાઓને ત્યાં શીખાડે છે અને ત્યાં વિલ્સન મંદિરની અંદર અત્યારે 30 થી 35 વર્ષ થઈ ગયા, ત્યાં યુવક મંડળ ચાલે છે. વિલ્સન મંદિરના કાર્યકર્તા પ્રમુખશ્રી કુંવરભાઈ, કુંવરભાઈ નિર્વાય, અનિલભાઈ, એમ અનેક હરિભક્તો વિલ્સન મંદિરના પધાર્યા છે અને એ લોકોએ જે આ કાર્યનો આનંદ કરેલો છે એ ખરેખર અમને તો બહુ આનંદ છે કે વિલ્સન મંદિર છે ખૂબ ખૂબ સેવા કરી રહેલ છે. ત્યારે મારા પ્રથમ વિલ્સન મંદિરમાં ગયા. વિલ્સન મંદિરમાં જઈ તેને વાત કરી કે આપણે નવું મંદિરનું આજે કરવું છે, સારામાં સારું મંદિર કરવું છે, તો હવે એના માટે કંઈક ફૂલફાળો કરવો પડશે. બધા હરિભક્તો એટલી બધી હિંમત કરી કે એક જ દિવસની અંદર 15 કરોડનો ફંડ કરી દેવાનો. એટલે અમને તેમ થયું કે હવે આપણું મંદિર અધૂરા રહેશે નહીં. બહુ સારી સારી સેવા કરી. આજે કચ્છના હરિભક્તો ખૂબ સુખ્યા છે, દેશ વિદેશમાં જે ગયા છે તે પણ દેવને ભૂલ્યા નથી, દેવને સાથે રાખીને કામ કરે છે. તો આજે પણ ભગવાનને ખૂબ સુખ્યા કરે છે અને આવી સાહેબ સેવાઓ કરે છે. અમે તો ખરેખર આ હોસ્પિટલની અંદર જ્યારે પહેલા વખત આવ્યા ત્યારે મળ્યા ત્યારે એમને પણ અમારી વિશે ખૂબ ભાવ દેખાડ્યો કે જે હરિભક્તો છે સંતના વતનમાં એકદમ વિશ્વાસ રાખીને કામ કરે છે અને એમ જાણે છે કે અમે જે કંઈ કાર્ય કરી છે અને પૈસા આપી છે તો ખોટી રીતે વેડફાતા નથી, સારા માર્ગે વપરાય છે એની ભાવનાથી બધા હરિભક્તો ખૂબ સેવાઓ કરે છે. આ હોસ્પિટલમાં અમારે તો અતિશય આગ્રહ છે કે આ હોસ્પિટલ ખૂબ ખૂબ પ્રગતિને પામે અને હરિભક્તો ખૂબ સેવાઓ કરે અને ખૂબ આગળ પ્રગતિ એ પંથે આ હોસ્પિટલ આગળ જણાવી છે. હોસ્પિટલ વિશેષમાં મારે વધારે કહેવું નથી. અમે બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે ભગવાન તમે બધાને ખૂબ સુખ્યા રાખે અને આર્થિક સ્થિતિ ખૂબ સુખ્યા કરે અને આવી નવી સેવાઓ તમે કરતા રહો એ ભગવાન તમે પ્રાર્થના સાથે મારી વાણી સહજ આવ્યું. આ લાયન્સ હોસ્પિટલ મોટા મંદિરના મહંત સ્વામીના સત્સંગમાં અને પરિચયમાં આવી છે ત્યારથી આ સંસ્થાને ક્યારે પણ પાછળ પડીને જોવું નથી પડ્યું. આજે પણ અમને આ એક સ્વાભાવિક રીતે એક સરસ મોકો મળી ગયો કે નારાયણ સેવા સંસ્થા વિકલાંગોને આજે જે કંઈ પ્રોસેસીસ પૂરા પાડવાના છે એ અમારા પ્રાંગણની અંદર એની શરૂઆત થઈ રહી છે. આવું જ્વલે જ બનતું હોય કે કાર્યક્રમ વિલ્સન મંદિરના 50 વર્ષની ઉજવણીનો હોય, આ કાર્યક્રમ ભુજમાં થવાનો હોય અને એમાં પણ લાયન્સ હોસ્પિટલને આ સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય એ અમારા માટે બહુ આનંદ અને ગૌરવનો આજનો દિવસ છે. નારાયણ સેવા સંસ્થાન વિશે અમે વર્ષોથી સાંભળ્યું હતું પણ પ્રત્યક્ષ આજે નિહાળવાનો મોકો મળ્યો કે એ શું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એમનું આ કાર્ય અભિનંદનીય છે, પ્રશંસનીય છે અને વંદનીય પણ છે. મિત્રો, મહંત સ્વામી અહીં ઉપસ્થિત છે ત્યારે મારે એક વાતનો ઉલ્લેખ કરવો છે સ્વામીજીના મહા ધ્યાન ઉપર મૂકવા માટે. આ જ મંચ ઉપર આજથી 13 વર્ષ પહેલાં આ જ સ્ટેજ ઉપર મહંત સ્વામી પહેલી વખત લાયન્સ હોસ્પિટલમાં પધાર્યા ત્યારે નારાયણભાઈ મેપાણી
નો આંખનો કેમ્પ હતો. એના વાઈફનું નામ બેનાબેન. એ કેમ્પમાં સ્વામીજી અહીં પધાર્યા અને પહેલી વખત મારે એમના નજીકથી દર્શન થયા અને સ્ટેજ ઉપર એમની સાથે બેસવાનો મને મોકો મળ્યો. ત્યારથી કરીને આજ દિવસ સુધી એમના આશીર્વાદ સતત અમારી સાથે રહ્યા I છે. would like to thank Wisdom Mandir UK to give us the opportunity to collaborate with them in doing this great charitable work, as you can see in front of you. We are honored to be part of the Golden Jubilee celebration, which is going to be in July 2025, which we are hoping that most of you can join us. To raise funds for this great work, we have 67 riders who will be cycling from Kalupur Mandir to Bhuj Mandir in March 2025. Special thanks goes to the Make a Change Foundation team who have organized the bike ride in India. Thanks to all the riders and sponsors for raising funds for supporting this Narayan Seva camp, which we see here, as well as Little Heart Foundations, which is a UK-based charity work. Lastly, we want to thank Narayan Seva Sansthan for partnering with us and giving us the opportunity to change many lives, as we can see in front of us. On behalf of Make a Change Foundation, I would like to conclude to say that with the support of all the mandirs in the UK, thank you. વિલ્સન મંદિરનો વાત થઈ ઘણી બધી, પ્રમુખસિંહે કરી, અવનીશભાઈએ કરી. એનો મૂળ પાયો પગ અહીંયા સ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ છે. હો, જો ભુજના સાધુ ન હત તો એ મંદિરે ન થાત અને આજે આ કેમ્પે પણ ન થાત. વિશેષમાં કહેવાનું કે હમણાં રાજભાઈએ વાત કરી આના માટે અહીંયા બાઇક રાઇડિંગ કરવાના છે. આ જે લાઇન હોસ્પિટલ છે ને એ આ તમે જુઓ છો આખો કેમ્પ અહીંયા વિલ્સન મંદિર તરફથી ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે. એનો આ છાંયો, એની ખુરશી, એના માટેનો આપણે જે ફૂડ પેકિંગ જે એના માટે જમવાનું સગવડ એ વગેરે બિસ્કિટ વગેરે નાસ્તા પાણી જે કર્યા છે એ એમણે કર્યા છે. અને હરિભક્તો એ ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપણે કર્યા છે એણે. ફ્રી ઓફ ચાર્જ એમનો હોસ્પિટલના ચેરમેનશ્રીનો તેમજ અન્ય જે પેનલ છે એની સાથે મળેલ એમનો ભરતભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરી છે વિલ્સન મંદિર તરફ. જેમ હમણાં સ્વામી માન સ્વામી બહુ સરસ વાત કરી કે હરિભક્તોને પણ માર્ગદર્શન આપ્યું કે આવી સંસ્થાઓની અંદર તમે જ્યાં ફ્રી બધા ઓપરેશન ડાયાલિસિસ બધા થાય છે તો એની અંદર તમે કંઈ આપજો, જેથી કરી અને અહીંયા તમે જે આપેલું દાન એ સફળ થાય અને ભગવાન રાજી થાય. અસ્તુ, ધન્યવાદ. જય સ્વામિનારાયણ. જ્યારે ભગવાન અને સંતની કૃપા થાય ત્યારે બધું ચેન્જ થઈ જાય છે. કર્મની રેખ ઉપર મેખ ભગવાન કે ભગવાનના સંત મારી શકે છે. આ કચ્છનો હરિભક્ત નરના દેવને આશ્રય અને મોટા સંતના વચને રહ્યો છે એટલે આટલો સુખ્યો છે ને આટલી માનવ સેવા કરે છે. સેવા કરો ભગવાનને સાથે રાખીને આ વિલ્સનના હરિભક્તો અન્ય હરિભક્તો જે કરે છે અને ખૂબ આવી સેવા કરતા રહો, વિશેષ સેવા કરે એવી શ્રી નરના દેવના ચરણો પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. આ બોયનું નામ છે ફોરાન. એના બે હાથ ઇલેક્ટ્રિક શોકથી એ બે ગુમાવ્યા છે અને કુદરતી હવે એને ભગવાન એટલી ટેલેન્ટ આપી છે કે એ મોઢેથી લખી શકે છે અને પ્લસ ઇંગ્લિશમાં લખી છે. અને આવા જુદા જુદા દર્દીઓ આજે આ કેમ્પમાં આવી અને જુદા જુદા લિમ્સ મિસ થયા અને એમને આ નારાયણ સેવા એમની સારવાર કરશે. કે તારો જે અક્ષર આમાં કરતા સારા અક્ષર લખે છે. અમે એટલું નથી લખતા સારું. સ્પીડ એ ઘણી છે. હા, સારું છે. તારું નામ શું છે? ફરાન. તરણ. અને તમે એમનું શું થાવ? હું દાદા છું. ઓહ, વેરી નાઇસ. વેરી નાઇસ. દાદા આટલું જો ઓહ, કરતા હોય. તમે ક્યાં ના? હું માધાપરની. માધાપર ભુજથી. બરોબર. તમારે કેવી રીતના અહીંયા હાથનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો? ઓહ, ભૂકંપમાં થઈ ગયો. ઓહ, તો ભૂકંપ પછી ત્યાં સુધી આવો જ છે આમને? ઓકે. તો અહીં તમને કેમ ખબર પડી ગઈ કેમ્પે? ઓહ, પગ ભૂકંપમાં થઈ ગયો. ઓહ,
આ લંચ બોક્સની અંદર 8 પૂરી, શાક અને 2 ભુજ મંદિરથી પ્રસાદીના લાડુ લંચ બોક્સ તરીકે આ પેશન્ટ અને તેના સાથીદારોને ફ્રી ઓફ ચાર્જ LM હોસ્પિટલ તરફથી સંપૂર્ણ ખર્ચ સ્પોન્સર કરેલો છે. એની સાથે જે VIP ગેસ્ટ અને સ્ટાફનો જમણવાર, લંચ અને ટોટલ જે આ સુવિધા આપે જોઈ રહ્યા છો, જેમ કે શેડ, કાર્પેટ, પોસ્ટર, LCD સ્ક્રીન અને ટોટલ એનું જે ગ્રાઉન્ડ અત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ વિલ્સન મંદિરના ઉપલક્ષમાં કેમ્પ જે થઈ રહ્યો છે તેના ડાયરેક્ટર ભરતભાઈએ અને એમનો એન્ટાયર હોસ્પિટલ સ્ટાફ બહુ હેલ્પ થયો છે અને આ કાર્યમાં સાથ અને સહકાર ફૂલી ફ્રી ઓફ ચાર્જ આ મંદિરને સહાયતા થયા છે. તો આપ સૌ દાતાશ્રીઓ, LM લાય હોસ્પિટલ, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ definitely we will see the next camp here in LM hospital on a 2nd of March 2025, and on the 3rd, 4th and 5th bike riders sponsors will be starting from Ahmedabad Kalupur Mandir and finishing here on the 5th March 2025 in Bhuj. On the last day, on the 6th March, opening of LM Hospital West Wing, sponsored by Wilson Haribhakto in relation to the 50th Golden Jubilee celebration, which happening on 5th July to 13th July 2025. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.